everyone. I'm Richard Biggs, CEO of Cube Intelligence. 네, 저는 큐브 CEO, 큐브의 대표를 맡고 있는 리차드 빅스입니다. 함께해 주셔서 감사합니다. Thank you everyone for coming out on a cold night like this. I hope we've made it worthwhile and I hope you've enjoyed some tasty food. 네, 오늘 추우신데도 이렇게 자리 함께해 주셔서 감사하고요. 또 이렇게 음식도 즐기시고 또 좋은 많은 정보를 얻어가시기 바랍니다. So yeah, we've heard plenty today about the various initiatives that we've been working on with Cube Car, Cube AI, and of course the self-driving car. And I just wanted to introduce a little bit of the work that we've been doing on the mobility data side. 네, 저희가 오늘 큐브카, AI, 인공지능 등등 다양한 것들을 소개를 드렸는데 조금 더 차에 대해서 자세히 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. Before I start, I just wanted to say something about where we are in the development of blockchain technology. 네, 저희가 시작하기 전에 먼저 이 블록체인이 어떻게 발전되고 있는지 지금 우리가 현재 위치하고 있는 이 시점에 대해서 조금 더 설명을 먼저 드리도록 하겠습니다. As you can see from this chart, this was the Gartner hype cycle from 2 years ago, and you can see the blockchain is really right at the top of the hype cycle curve there. 네, 이 그래프는 지금 가트너 하이프 사이클이고 2016년에 만들어진 거라서 2년 된 건데요. 2년 전에는 블록체인이 그래프에서 보시다시피 굉장히 높은 곳에 위치하고 있습니다. And you can probably guess that at some point soon it's going to go over the top and start going back down that slope. 네, 지금 이 시점에서 볼 때는 블록체인이 지금 가장 맨 위에 높은 위치에 자리하고 있지만 가장 위에 있기 때문에 곧 내려갈 수도 있겠다라는 것을 짐작하실 수 있을 텐데요. And this is the Gartner hype cycle for this year. And yes, blockchain is on the way down. 네, 여러분들이 예상하셨다시피 이것은 지금 가트너 하이프 사이클 2018년도 올해 지금 만들어진 사이클인데 방금 보셨던 거랑은 다르게 블록체인의 위치가 더 밑으로 내려와 있는 모습을 보실 수 있습니다. And what this means is that the expectations of what we want from blockchain technology was hugely inflated, and now some of that bubble, some of that inflation is being cut away. 네, 여러분들이 이해하신 것처럼 블록체인이 굉장히 많은 기대를 갖고 있고 가장 높은 위치에 몇 년 전에 있었다면 지금은 그것들이 많이 좀 저하된 현 상황을 보실 수 있습니다. And I think we can all agree that that's what's been happening in the cryptocurrency markets over the last few months. 네, 지난 몇 개월간 이것이 지금 현재 상황이 돌아가고 있는 상황이라고 이해를 하시면 되겠습니다. This is the tech maturity cycle done by Accenture, and typically tech maturity cycles follow this kind of S curve of adoption. 네, 이것은 Accenture이라는 회사에서 만들어진 테크 마추리티 C 커브인데요. 이렇게 S 모양의 커브를 보통 보여주고 있습니다. And as you can see, blockchain is right at the early emerging stage. 네, 보시다시피 블록체인은 이게 맨 처음에 시작하는 가장 초기 단계에 자리하고 있습니다. And their expectation is that it'll take 5 or 10 years for blockchain to really become a widely adopted technology. 네, 이 시기 때 짐작할 수 있는 것은 여기 맨 처음에 나와 있는 표에 나와 있듯이 5년에서 10년 후에는 이것이 굉장히 많이 수용되고 사용될 것이라는 것을 짐작할 수 있으실 겁니다. So blockchain, I think we all had very high expectations of blockchain. I think probably we expected a little bit too much, and now things are coming back to normal, to a more realistic expectation of what we can gain from blockchain technology. 네, 아마 사실은 우리가 블록체인에 대해서 조금은 좀 너무 많이 기대를 하고 있었다면 이제는 현실에 직시해서 우리가 진짜 얻어갈 수 있는 게 무엇인가 하고 좀 현실적으로 마주해야 할 필요성이 있습니다. When it comes to what we're doing at Cube Intelligence, we're really looking at the mobility side of things, using blockchain to make transportation, movement easier for people. 네, 블록체인을 사용을 해서 사람들이 어떻게 이동을 더 잘할 수 있는지 그런 이동하는 것을 좀 더 생각을 해볼 수가 있는데요. And you'll see in my presentation in a bit, but the areas, the use cases that we're thinking of for our technology
is really the ones at the top of the chart here. Integrated journeys, vehicle information, smart logistics. These are all the areas of mobility that we are looking at as a business. 네, 많은 교통수단을 사용을 하고 또 좀 유용한 정보를 사용을 해서 우리가 교통수단을 좀 더 유용하게 활용할 수 있는 이런 정보들을 보실 수 있습니다. 맨 그래프 맨 위에 보시면요. So I think we're in the right place at the right time to really make a difference in society and be able to scale the technology that we have to a very, very wide audience. 네, 그래서 저희는 지금 정말 좋은 타이밍에 와 있는 것 같습니다. 많은 정보들을 활용을 해서 조금 더 나은 미래를 구축할 수 있는 좋은 시기인 것 같습니다. So what are the specific things we're looking at nowadays? At the moment, we're looking at solving one of the biggest problems that are out there in mobility, which is that of traffic congestion. 네, 많은 사람들이 공감할 수 있을 거라고 생각을 하는데요. 교통체증이 지금 우리가 겪고 있는 심각한 문제라고 생각이 됩니다. Yeah, traffic congestion has a lot of problems, loss of productivity, higher prices because of higher freight costs, and of course higher emissions. 네, 뭔가 효율성도 떨어지고 가격도 많이 들고 그리고 배출되는 그런 가스나 이런 유해 물질들이 많습니다. 이 교통체증에 관련한 문제들이요. This is a $460 billion problem just in the UK, US, and Germany. 네, 미국, 영국 그리고 독일이 이 교통체증의 문제를 해결하기 위해서 사회에서 쓰는 돈을 세 나라에서 쓰는 돈을 합친 돈이 1년에 460조 원입니다. So what are the causes of traffic congestion? The first one is traffic allocation. There are too many cars in one place and not enough cars in another place. 네, 어떤 게 교통체증을 만드느냐 원인을 분석한 결과 한 방향에 한 곳으로만 차가 너무 몰려있다라는 문제가 있는 것이죠. 그림에서 보시는 것처럼요. This is ultimately an optimization problem that can be solved through data. 이것은 간단하게 우리가 갖고 있는 데이터나 정보를 적극 활용하면 해결할 수 있는 부분이기도 합니다. The other issue is that of driving behavior, cutting in lanes, going too fast, causing accidents, these kinds of things. 네, 조금 두 번째 이 그 교통체증을 만드는 원인은 두 번째는 좀 우리가 난폭한 운전을 하는 그런 경향, 성향, 행동 때문인 것 같아요. 예를 들면 욕을 하거나 너무 빨리 달린다던가 그런 욱하는 그런 마음 때문에 성급하게 운전하는 이런 모든 우리 행동에 의해서 이런 교통체증이 발생을 하죠. And this is a problem that can be solved through a behavior change mechanism. 네, 이것은 우리의 행동의 변화를 좀 준다면 이것 역시 해결할 수 있는 문제라고 봅니다. So our first solution to this problem is through the Cube Box. I think many of you have one already. It plugs into your car, it draws data from the vehicle and displays that data on an app. 네, 이것은 이미 많은 분들이 이미 사용을 하고 계실 수도 있지만 개발한 이 왼쪽에 보시면 나와 있는 빨간 색깔 큐브 박스입니다. 요거는 차에 설치를 해서 앱과 연동을 시켜서 이 앱을 통해서 정보를 얻을 수 있는 그런 시스템입니다. So how we use the Cube Box is that when we on the traffic allocation side, we are getting the data from the Cube Box and from the smartphone. And we're storing it in a distributed storage system. 네, 그래서 우리가 이런 이 기계, 그 방금 보셨던 빨간 디바이스를 통해서 정보를 구축을 해서 정보를 저장을 합니다. From the distributed storage, we're driving it through an AI engine, artificial intelligence engine, and getting optimized routing based on that mobility data. 네, 그래서 저장된 그 정보를 가지고 AI 엔진, 인공위 엔진을 통해서 그 분석을 하면 조금 더 막히지 않는 그런 방법, 그 방향을 저희가 교통체증을 줄이기 위해서 더 좋은 방향을 제시해 줄 수가 있는 거죠. On the behavior change side, we are again getting driving behavior information from the Cube Box, which we are displaying on the app. 네, 두 번째 여기 설명이 되는 부분은 아까 그림에서도 보셨다시피 두 번째로 표기가 됐었던 그 행동적인 그런 빨리 가거나 스피드를 뭐 넘는다든지 욕을 한다든지 이제 그런 우리 행동에 대한 문제를 좀 해결해 줄 수 있는 부분인데요. 그 큐브박스 빨간 색깔 기기를 통해서 정보를 얻어서 사람들
사람들이 어떤 방법과 방식으로 운전을 하는지 그것을 데이터를 통해서 정보를 수집해서 앱으로 받습니다. So through the app, we're delivering insights about driving behavior and also incentives to the user so that they change their driving behavior. 네, 그래서 앱을 통해서 그 정보를 저희가 받았으면 그 정보를 통해서 저희가 분석을 하고 또 운전을 잘한 사람한테는 그 앱에서도 나옵니다. 이 사람이 이런 부분 운전을 잘했다 해서 그 부분은 인센티브를 저희가 운전자에게 줍니다. 상처럼요. So early results. On the traffic prediction side, we've been going since, on the traffic prediction side, at the moment we're at an 85% accuracy level for being able to predict traffic conditions. 네, 저희가 지금 그 디바이스를 통해서 예측을 하면 교통체증을 지금 현재로서 85%를 정확하게 예측을 하고 있습니다. 현재. We want to increase this to about 95%. Through the use of more advanced algorithms, better hardware to do all the neural network calculations. 네, 그래서 지금은 현재 85%의 정확성을 자랑하고 있지만 저희의 목표는 95%의 정확성을 갖는 것이 저희 최종 목표이고 이것은 조금 더 나은 하드웨어나 이런 소프트웨어 시스템을 통해서 저희가 업그레이드를 할 수 있는 부분입니다. And of course, we're going to be putting more data through the system as we get it from the CubeBox. 네, 그리고 이미 그 디바이스를 통해서 많은 정보를 받고 있지만 더 많은 정보를 얻어서 더 정확한 정보를 제공할 수 있다는 것입니다. On the driving behavior side, we launched the CubeBox back in July, and we've seen a big increase in safe driving behavior from 63% to 76%. 네, 그래서 그 난폭 운전하는 그 부분에 대해서는 저희가 지금 이 앱과 디바이스를 7월부터 사용을 했고요. 지금 한 10월까지 3, 4개월 동안 사용을 했는데 63%가 76%로 사람들이 더 안전한 방식으로 운전을 하는 그런 모습을 그래프로 확인하실 수 있습니다. We've had a commensurate decline in aggressive driving behavior. 난폭 운전을 하는 그런 사례들은 37%에서 24%로 현저하게 줄었습니다. We're really encouraged by the results that we've seen on the behavior change side. 네, 우리가 지금 이렇게 하는 걸 통해서 좀 더 나은 변화를 구축하려고 하는데요. Just in a few months, just seeing a 13% rise in safe driving behavior gives us a lot of encouragement to tackle other types of driving behavior. 네, 불과 3, 4개월 만에 13%나 그런 운전자에 대한 폭한 습관을 더 나은 쪽으로 전환을 했다면 그거 자체가 이미 더 큰 변화를 우리가 앞으로 줄 수 있다라는 그런 용기를 주는 사례이기도 한 것 같습니다. And what's a particularly important priorities for cities in the UK and Europe is about mode shift. 네, 그래서 유럽 또는 영국에서 지금 중요하게 생각을 하는 게 무엇인가 하면 교통 전환입니다. So mode shift is really about getting people out of their cars and into more active forms of transport, such as walking and cycling. 그 교통 전환, 모드 시프트, 교통 전환이라는 것은 궁극적으로 차 운전을 하고 끝나는 게 아니라 운전을 하다가도 나와서 이렇게 직접 걷거나 아니면 자전거를 이용해서 다른 교통수단 또는 직접 걷는 방법을 사용을 해서 방법을 바꾸는 것을 교통 전환이라고 합니다. This is a really important policy priority, and so we are partnering with several European cities to deliver our solutions so that they can improve the traffic conditions in their cities. 네, 그래서 이거를 좀 더 나은 방향으로 이렇게 하기 위해서 저희는 몇 개의 유럽 기관들과 협력을 맺어서 조금 더 이 꿈을 이룰 수 있도록 지금 노력을 하고 있습니다. So how does it work on the token side? We've explained before that we are compensating the users for their mobility data with our Cube tokens.
네, 그래서 운전자들에게 큐브 토큰을 사용을 해서 인센티브를 줍니다. 잘했다고 상을 토큰으로 주는 걸 말합니다. And then ultimately the enterprises and the governments that will be using this data will be compensating us with those tokens. 네, 그래서 이렇게 저희가 운전자들을 통해서 정말 소중한 정보들을 얻었는데 이런 정보들을 기관 또는 정부에서 토큰을 사용을 해서 그 사용자 정보, 운전 정보에 대한 그 데이터를 토큰을 통해서 정부나 기관들이 살 수 있게 됩니다. And of course, the governments and enterprises will have to buy the tokens on the open market, creating this circular demand for our Cube tokens. 네, 그래서 그냥 간단하게 진짜 돈을 주고 이 정보를 사는 게 아니라 토큰을 공식적으로 구입을 저희한테서 해야 하는 거기 때문에 이게 이런 식으로 비즈니스 사이클을 만들게 됩니다. Obviously, we're talking about personal data, so privacy is a very important issue. 네, 그렇다면 우리가 지금 얘기를 하는 거는 개인적인 사생활의 개인적인 퍼스널 인포메이션 정보를 또 얘기를 하는 건데 그것 역시 우리에게 중요한 문제이기도 하죠. And this is where we're going to be using the blockchain to act as the trusted, essentially the trusted third party to be able to guarantee the safety of this information. 네, 근데 단순히 정보를 사고 파는 게 아니라 블록체인을 통해서 이런 정보를 주고받는 거기 때문에 조금 더 신뢰성이 가는 정보, 데이터라고 우리가 할 수 있습니다. Where we want to ultimately go with this is that we don't want to just stop at being a data marketplace. 우리는 그냥 그 데이터 마켓플레이스에서 그냥 시장에서 이렇게 정보를 사고 팔고 토큰을 주고받는 거에서만 너무 멈추는 거는 우리는 원하는 게 아닙니다. We're getting this mobility data, we're putting it into storage, we are getting insights through artificial intelligence. 네, 그래서 이 데이터를 사람들한테 이제 받은 거를 정보를 저장을 해서 이 정보를 또 AI 인공지능 엔진을 통해서 이 정보를 또 분석을 하고요. And then from this we can build a system where we can have a fully interoperable transport system with integrated payments. 네, 그래서 그런 AI를 통해서 정보를 또 이제 분석을 하는 걸 통해서 우리는 조금 더 나은 체계를 구축할 수 있습니다. 예를 들면 교통수단을 조금 더 합리적인 방향으로 사용을 한다든지 아니면 더 나은 방법을 통해서 어디를 간다는 거를 그런 정보를 얻는다든지 여러 사람이 사용한 데이터를 분석을 해서 나온 결과이기 때문에 혼자서 이렇게 알고 지내는 그런 정보가 아니라 많은 사람들이 사용하고 더 나은 방법으로 이렇게 구축된 것을 토대로 모든 사람들에게 더 나은 솔루션을 제공을 할 수가 있는 겁니다. And through this, ultimately, we can deliver a much more convenient way of accessing transport for all urban citizens. 네, 그래서 이런 식으로 정보를 제공을 한다면 더 나은, 더 효율적이고 합리적인 그런 교통 정보를 모두에게 전달할 수 있을 겁니다. So our roadmap, we're really at the start here. We're the Cube box at the moment is really a proof of concept for us to see how the data market works. 네, 지금 이 그래프에서 보시는 것처럼 우리는 지금 스테이지 1, 지금 굉장히 초기 단계에 있습니다. 큐브박스를 통해서요. As we expand from here, we're going to be building out our data marketplace. 앞으로는 조금 더 이런 데이터를 조금 더 많이 수집하고 더 많은 사람들의 데이터를 얻어서 더 풍부한 데이터를 가지고 활용을 할 수 있게 될 겁니다. And then eventually moving to this interoperable transportation platform that I spoke of. 그래서 추후에 이제 그래프상으로 보면 2020년에는 더 업그레이드된 시스템을 가지고 그걸 토대로 플랫폼을 제공을 하는 것을 목표로 갖고 있습니다. To accomplish this, we've already set up partnerships, and one of the most important partnerships that we have is with Namsong Dual of America, who are going to be who are going to be collaborating with to deliver these goods and services to the U.S. market.
네, 예를 들면 우리가 이미 지금 만들어진 협력업체 중에 하나 남성듀얼이라는 협력업체가 있는데 그런 업체를 통한다면은 조금 더 미국과 조금 더 활발한 교류를 할 수 있을 거라고 믿습니다. Thank you, Mr. Yoon, for your support. 네, 고맙습니다. So, this is Cube. Thank you very much, guys, for coming. I hope you've had a good time. I think we're going to have a time of Q&A now, so please continue. There's plenty of drinks and some food left, so please enjoy. And yeah, if you have any questions, I think the announcer will take them. Thank you very much. 네, 고맙습니다. 여러분 먼저 이철희 교수에게 큰 박수 부탁드리겠습니다. 방금 설명해주셨던 것처럼 이렇게 큐브에 대해서 제가 조금 더 설명을 드렸는데요. 이제 곧 5분간의 휴식 시간을 가진 후에 질의응답 시간을 가질 겁니다. 그때 조금 더 궁금하신 거를 질문을 듣고 또 답변을 해드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. 편하게 질문해 주시면 될 것 같습니다. 일반 투자자들이 알기로는 오늘 발표가 텔레그램 방에서 그 큐브 X 발표하는 거하고 관계가 있는 걸로 알고 있었거든요. 근데 오늘 큐브 X에 관해서는 아무 얘기가 없어서 그거에 관련된 소식은 없는 건가요? 저희가 사실 오늘 자율주행차를 준비해서 계속 이제 발표하려고 했는데 이제 오늘 오픈한 거고요. 그래서 자율주행차를 발표한다고 미리 말씀드리기보다는 그냥 큐브 X라고 통칭 저희가 명칭을 그냥 그렇게 했던 것입니다. 큐브 X가 이제 자율주행차 발표라고 보시면 되겠습니다. 저번 미덤에서 그 큐브 X는 제가 알기로는 내비게이션이 아니라 동영상 저장이나 송출을 통해서 교통이 막힌 지역이나 그런 걸 실시간으로 알 수 있는 그런 장치라고 알고 있었는데 그럼 큐브 X는 없는 거고 이 자율주행이 그거인 건가요? 저희가 지금 말씀하신 부분은 저희가 큐브 박스 2차 단말기를 말씀드리는 거고요. 그래서 큐브 박스 2차 단말기는 저희가 지금 개발을 지금 진행하고 있습니다. 리처드 빅스께서 어떤 기능이 있는지 간략하게. 우리가 저희 큐박스 버전 2는 아직 좀 저희 기획하고 있는 중인데요. 여기에는 저희 GPS하고 저희 IMU accelerometer 거기에 저희 하고 저희 통신 기능 저희 LTE 기능이 거기에 들어가서 우리가 실시간으로 저희 자동차에서 저희 정보를 뽑아올 수 있는 그런 거를 저희 기획하고 있습니다. 우리가 여기서 추가적으로 저희 블랙박스 같은 그런 기능으로 해서 실시간으로 저희 동영상으로 해서 우리가 저희 도로 상황이나 그런 거를 저희 그런 데이터도 저희 받을 수 있는 그거는 아직 저희 기획하고 있는 중입니다. 네. 이번에 KCT 관련해서 기사를 봤는데요. 큐브 인텔리전스에서는 그것과 관련해서 국토부 쪽으로 연구를 하고 있고 하다 보니까 당연히 그쪽으로 참여를 해서 할 거라고 생각하는데 이번에 KCT 관련해서 좀 얘기를 좀 해주셨으면 좋겠습니다. 예, 이제 우리나라에서 이제 KCT라는 게 이제 화성에 자율 자동차를 테스트할 수 있는 시험장을 만들었습니다. 대략 한 11만 평의 부지에 만들었고요. 그래서 원래 미국에서는 이제 미시간 대학 쪽에다가 MCT라는 걸 미국에서 만들었거든요. 자율주행차를 테스트할 수 있는 공간이죠. 개발하는 회사들이. 그런데 우리나라에서는 원래 화성에 좀 소규모 테스트할 수 있는 장소가 있었습니다. 근데 그것을 이제 도시처럼 만들어서 크게 이제 11만 평 부지에다가 어떻게 보면 도심도 만들어 놓고 또 고속도로도 만들어 놓고 그 다음에 터널도 만들어 놓고 그 다음에 또 이렇게 우리나라에는 별로 많지는 않은데 로타리에 보면 원형으로 휘전해서 도로를 갖다가 교차로로 된 것들도 만들어 놓고 해서 여러 가지 테스트할 수 있는 장소를 만들어 놨습니다. 그래서 이번에 이제 12월 10일 날이죠. 10일 날 이제 그것을 어떻게 보면 개장식을 한 거죠. 그때 그래서 이제 이낙연 총리님하고 또 김현미 국토부 장관님이 이제 오셔서 이제 축사도 하시고 또 여러 가지 이제
거기서 할 수 있는 것들을 이제 저희한테 소개했고요. 저희 큐브도 초청을 받았고, 그래도 좀 재밌었던 거는 그 버스 3개 중에서 한 버스에서는 이제 저희 그 큐브라고 하니까 굉장히 잘 알더라고요. 그래서 잘 알아서 그 큐브 임직원들을 대상으로 뭐 설명할 정도로 굉장히 큐브에 대해서 긍정적이었었습니다. 그래서 그쪽에서 이제 저희를 또 잘 아는 이유는 저희가 그쪽에서 이 큐브카로 테스트를 많이 했었습니다. 그래서 그쪽 그 관계자들하고도 저희가 좀 친밀해졌었고요. 예, 그래서 이제 저희가 이런 자율주행차 테스트를 그렇게 필드에서도 하지만 저희는 원래 하려고 하는 게 이제 발레파킹 쪽이라서 인천에 저희가 이제 전용 그 발레파킹 테스트할 수 있는 공간을 저희가 한 군데를 확보했습니다. 그래서 그쪽에서 다양한 실험을 이제 앞으로 계속할 예정입니다. 그러면 하나 더, 그럼 데이터 그 시큐리티 관련된 부분들에 대해서 그쪽 협력은 안 되는 건가요? 그 데이터 시큐리티는 저희가 이제 그 자율주행차에서 이제 계속 테스트를 해야 되는 건데요. 지금 저희가 이제 뭐 여러 개 자동차 회사들하고도 미팅도 했고, 뭐 현대차하고도 이제 그런 시큐리티 관련해서 미팅도 했고, 근데 그 말씀드렸는지 모르겠지만 현재 그 자동차 회사들이 시큐리티가 자율자동차가 되면 굉장히 중요한 이슈가 될 것이라는 것은 누구나 다 공감을 하고 있는데, 지금 현재로서는 자동차가 어느 자동차도 이 엔진이라든가 이런 그 브레이크라든가 이런 걸 연결하는 걸 갖다 캔 통신으로라는 걸로 연결이 되어 있는데요. 그 캔 통신이 인터넷에 아직 연결된 차가 하나도 없습니다. 전 세계적으로. 그러다 보니까 해킹을 한 번도 받은 일이 없고 받을 일이 아직은 없거든요. 근데 이게 자율자동차로 넘어가면 그 그 통신이 사용되는 데들은 지금은 어떻게 보면 OS가 없는 거거든요. 리눅스라든가 윈도우라든가 뭐 안드로이드라든가 이런 것들이 하나도 OS가 없으니까 아직은 해킹을 안 당하는데, 지금 자율자동차들이 나오면서 그거는 그 예전같이 아날로그 방식으로는 이게 운영이 안 되거든요. 그래서 이제 이런 OS가 들어가야 되고, OS가 들어가는 순간부터는 이제 굉장히 많은 이제 해킹의 공격을 받게 됩니다. 그래서 지금 해킹 시장이 거의 2조 원에 육박할 정도로 큰 시장이라서 지금 해커들은 그런 자동차가 연결되기만을 기다리고 있는 상황이거든요. 그래서 아직은 연결이 안 됐기 때문에 저희가 만든 제품이 아직은 그 적용이 아직은 안 되지만, 이제 이러한 것들이 연결이 되고 또 실질적으로 이제 해킹의 위협에 놓여 있을 때는 이제 저희가 개발한 것이 유용하게 사용될 것이라고 생각하고 있습니다. 네, 그 조금 더 질문을 해서 연계해서 저 질문 드렸습니다. 그러면은 지금 그 보안에 관련해 가지고 큐브 측에서 진척 상황, 이 완성도는 어느 정도 됩니까? 저희가 지금 이제 시냅스를 지난번에 그 발표를 해드렸고요. 그다음에 저희가 이제 그 아까 팔로알토의 최원식 대표님이 좀 늦게 오셨다가 이제 가셨는데요. 그래서 팔로알토에서는 그 트랩스라는 것을 이제 발표한 게 있습니다. 그래서 저희가 트랩스와 저희 걸 갖다가 결합시켜서 판매를 하기로 했고, 그것이 자동차에 적용이 되면 저희 브랜드로 두 가지가 결합돼서 판매하는 것으로 지금 팔로알토가 지금 얘기를 하고 했거든요. 그래서 지금 사실은 이제 뭐 바로 적용도 가능한 상태라고 볼 수가 있겠습니다. 그런 것이 지금 이제 리눅스라든가 또는 안드로이드에 지금 이제 구글에서 안드로이드 오토를 발표했거든요. 그래서 그런 데는 이미 저희가 안드로이드 오토는 올려가지고 테스트를 이미 끝낸 상태고요. 그래서 다만 자동차 회사들이 아직은 그런 것들을 해킹을, 자동차 회사들의 특징은 누가 한 명이라도 한 대라도 해킹을 당하면 그때부터는 정말 그 모두가 달려들어가지고 이제 그걸 갖다가 그 방어를 하기 위한 시스템을 준비를 하기 시작하는데, 아직은 이제 그런 공격을 받은 사례가 없었던 건데, 지금 그 작년에 그 블랙포스라는 포스 단말기가 처음으로 해킹 공격을 굉장히 많은 데가 동시에 받았습니다. 그래서 일단 이러한 엔드포인트의 단말기도 공격을 받을 수 있다는 것을 이미 이제 나타난 거죠, 세상에. 그래서 아직까지는 이제 그런 것들은 없지만
바로 저희가 적용할 수 있는 단계에 도달했다고 볼 수가 있겠습니다. 네, 시간 관계상 한 2-3개 정도의 질문을 더 받을 수 있을 것 같습니다. 약 5분 정도 더 질의응답 시간을 진행할 수 있을 것 같으니까요. 질문 꼭 해야겠다라고 생각하시는 분들은 꼭 손을 들어서 이번 기회에 질문을 하시고 또 대답을 얻어가시기 바랍니다. 지금 현재 토큰 가치가 상당히 떨어져 있는데 이 부분에 대해서 어떻게 생각하시는지 궁금하고요. 그리고 지금 락업도 연장했다고 말만 하고 있는데 이게 명시가 안 돼 있거든요. 기간이나 수량이라 그 팀 같은 경우는 지금 현재 비밀 사항이 너무 많아갖고요. 그 락업 수량을 정확히 알려주실 수 있는지 하고 그리고 자사 토큰 매입을 하셨다고 하는데 자사 토큰을 매입한다고 하셨는데 그 내역을 혹시 공개가 가능한지 궁금해갖고 여기 질문하게 됐습니다. 네, 안녕하세요. 일단은 토큰의 가치가 떨어져 있다라고 지금 말씀하셨는데 당연히 이제 저희가 하는 뭐 사업 내용이나 이제 그런 것들에 비해서 토큰이 저평가돼 있다. 그 사실은 인정을 하고, 근데 저희가 토큰의 가치를 이야기할 때 이제 전체적인 가상화폐 시장의 상황을 이야기를 해야 될 것 같아요. 일단 전체적으로 가상화폐 시장이 많이 줄어들었죠. 많이 줄어들고 가치들이 많이 폭락하고 저희가 ICO 대비 한 5분의 1 정도로 폭락했는데 사실 대부분의 코인들이 10분의 1 이상 떨어진 코인들이 훨씬 더 많고요. 그래서 지금은 가상화폐 시장의 겨울이라고 생각해요. 근데 저희가 이런 겨울의 상황에서 뭐 아까 전에 오신 분들한테도 말씀을 했지만 펌핑이라든지 이제 이런 거는 사실 겨울에 모닥불 피우는 거거든요. 잠깐 따뜻할 수 있어요. 근데 겨울에 집을 지어서 따뜻하게 있어야지 잠깐 모닥불 피운다고 하면은 누군가는 잠깐 따뜻하겠죠. 하지만 많은 사람들이 그 따뜻함을 누리기는 힘들고 오랫동안 그 따뜻함을 누리기는 힘들거든요. 그래서 저희는 여러 번 처음 시작했을 때부터 말했지만 단기적으로 펌핑할 계획은 없고 저희가 차근차근 사업을 통해서 또 유즈 케이스를 만들어서 토큰의 가치를 향상시키는 방법을 지금 진행할 예정이고요. 자사 토큰 매입 건 같은 경우에는 저희가 공개해 드릴 수가 없어요. 저희가 그 건들을 공개하면은 일단은 뭐 상장할 때도 그렇지만 여러 가지 토큰에 대한 이슈들이 있을 때마다 그것을 노리고 조금이라도 돈을 가져가려고 하는 여러 가지 세력이라든지 좀 그것을 이용하려는 무리들이 있어요. 그래서 그런 분들이 있으면 당연히 세력이 아닌 사람들은 손해를 볼 수밖에 없거든요. 그래서 뭐 내역이라든지 그런 거를 이제 실시간으로 얼마를 어떻게 했다 그런 거를 밝혀드리는 거는 좀 무리가 있고요. 락업 같은 경우도 저희가 일단은 처음에 약속드린 락업 기간 1년 기간은 지났고 저희가 여기서 뭐 몇 달 후에 락업을 풀겠다 뭐 몇 달 얼마가 락업이 걸려 있다 그러면은 그 몇 달 후에는 또 똑같은 질문이 나올 수밖에 없고 계속해서 똑같은 질문이 되고 그럴 때마다 이제 또 가격이 하락이 되고 뭐 여러 가지 안 좋은 상황이 있을 수가 있겠죠. 그래서 저희는 그것에 대해서도 공개할 계획이 없습니다. 이거는 정확히 하고 넘어갈게요. 정확히 공개할 계획이 없고 지금까지 제가 얘기한 것들은 저희 큐브 임원진들이나 다른 사람들이 이제 공통적으로 생각하는 거기 때문에 계속적으로 이제 똑같은 질문들을 많이 하셔갖고 제가 정확히 이 사항에 대해서 확정을 드릴게요. 네. 네. 계속 질문. 부연해서 이제 설명을 드리면 이게 지금 이제 ICO 한 회사들이 지금 이제 상당히 좀 많은 회사들이 이제 ICO를 했고 각자 이제 자기가 이제 하려고 하는 그런 기획했던 사업에 대해서 이제 뭐 노력을 하는 걸로 알고 있습니다. 그래서 그런데 이제 ICO하는 회사들이 여러 가지 유형이 있는 것 같아요. 그래서 저희 토큰 가격을 올리는 데 관심이 있는 회사도 있고 또 어떤 회사들은 사업에 대해서 더 관심을 가지고 있는 회사들도 있는데 저희가 생각했던 거는 정말 이 코인 홀더들을 위한 거는 저희가 이 코인 가격을 올리기 위해서 코인을 갖다가 수요를 늘리기 위해서 사업을 준비를 탄탄하게 만들고 이러한 코인을 저희 서비스를 이용하려면은 그런 회사들이나 개인들은 코인을 사야지만 그 코인의 가치가 이제 올라가고 이런 기반을 먼저 만들어 놓고서 코인의 가격 그렇게 기반을 만들어 놓은 회사들은 코인의 가격이 올라가는 거고
잠깐씩 계속 펌핑하는 회사들은 예를 들어 갖고 요즘 거래소 좀 큰 거래소라는 데 상장하려면 한 40억씩 들어가 있거든요. 그러면 그 귀한 돈을 갖다가 그 여러분들의 귀한 게 투자하시는 돈을 갖다가 사실은 그런 거래소에다가 그냥 줘버린다는 건 너무 아까운 거예요. 그래서 저희가 그 예전에 그 인터넷 버블 때 제가 기억이 나는데 인터넷 버블 때 예를 들어 갖고 뭐 새로움에 사는 다이얼패드 같은 경우는 현대자동차보다 시가가 더 높았었습니다. 메디슨이라는 회사가 더 높았고. 근데 버블이 끝나니까 딱 버블 끝나고서 한 달 만에 그런 회사들이 사실 다 없어져 버렸어요. 순식간에 1년도 못 가고 다 없어져 버렸거든요. 근데 그 중에서 옥석가기 기간이 시작돼가지고 딱 몇 개 남았는데 그 중에서 네이버, 다음 뭐 이런 회사들이 남아 있었던 거거든요. 그래서 정말 서브스텐스가 있는 회사들은 이 겨울이 끝나고 봄이 오면은 그때 무럭무럭 자라나는 거고 그 사이에 가짜 마스크를 써고 있던 회사들은 순식간에 다 없어지는 거거든요. 그래서 저희는 자금도 이제 안정되게 운영하고 있고 또 개발도 오늘 또 홀더분들이 지금 회사에서 투어도 해보셨겠지만 전부 다 각자 열심히 또 이 개발을 지금 진행하고 있습니다. 그래서 여러분들께 말씀드릴 수 있는 거는 큐브는 앞으로 계속 성장해 나갈 것이고 여러분들한테 이런 것들에 대해서 실망을 드리지는 않겠습니다. 다만 이렇게 그 뭐 여러 가지 심리적인 요인에 의해서 각 시장이 뭐 변화하고 뭐 이런 부분은 저희를 갖다가 그런 기간 동안 그 안 알아줄지는 모르겠지만 결국은 저희를 알아주고 그 높은 고평가를 해줄 날이 올 것이라고 저희는 이제 확신하고 최선을 다해서 일하는 데 지금 노력하고 있습니다. 그 좀 더 질문 드리자면요. 그 같이 하락은 지금 뭐 겨울이라고 하셨는데 봄부터 이미 4월부터 같이 하락은 계속했었고요. 그 점에 대해서 또 저희들 상당히 홀더들이 많이 질문했었고 홍보를 왜 안 하느냐. 근데 아까 지금 의장님 말씀하신 것처럼 뭐 알아주길 바란다고 하는데 홍보를 안 하면 안 알아주기가 쉽진 않을 것 같습니다. 그리고 홍보 부분이 좀 부족한 부분이 많은 것 같고요. 그 아까 그 내역 밝혀달라고 했을 때 뭐 가치가 오르고 세력이 오르고 이렇게 하는데 제가 말하는 거는 과거 1200만 개 그때 매입할 때랑 매입했던 내역을 한번 알고 싶다고 질문을 드렸던 거고요. 과거 사례에 대해서 뭐 세력이 개입할 수는 없잖아요. 이미 벌어진 거에 대해서. 근데 그걸 가지고 뭐 세력 말씀하시니까 좀 이해가 안 됩니다. 그리고 그 락업 수량 같은 경우는 최초에 ICO 할 때 어떻게 분배하겠다 토큰 분배 계획에 따라서 락업이나 뭐 자금에 대해서 책정을 해놓으셨을 걸로 제가 알고 있는데 그게 안 밝혀진다면 투명성 부분에서는 조금 떨어지지 않을까 싶은데요. 그래서 저희가 사실 지금 이제 뭐 아시겠지만은 저희는 이제 영국의 전 세계적으로 가장 큰 회계법인이 이제 PwC죠. 플러스 쿠퍼에서 저희가 회계법인을 해서 그쪽에서 좀 부키핑을 다 하고 있습니다. 그래서 어차피 이제 애니얼 리포트가 거기서 나올 거거든요. 그래서 그럴 때 다 정리를 해서 여러분들이 다 보실 수가 있기 때문에 그런 게 저희가 이제 그 투명하게 그런 모든 것들이 이제 나타날 거거든요. 그래서 그때 이제 보시면 되겠습니다. 네, 시간 관계상 죄송하지만 이걸로 진행답 시간은 모두 마무리 지어야 할 것 같습니다. 예상했던 시간보다 조금 더 지체가 돼서 다음 순서로 넘어가는 점 양해 부탁드리겠습니다. 자, 네, 귀빈분들께 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다.